Dear students, in the last session we have studied about the liverworts and the mosses. These are the two groups which are come under the plant groups, that is the bryophytes. There are two classes of the bryophytes. They are the liverworts and the mosses. The several aspects of the liverworts and the mosses and the economic importance of bryophytes we studied in the last session. In this session, we are going to study the several aspects of the pteridophytes. So, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು pteridophytes ಇನ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. These are the another groups of the plant kingdom. Students, the equisetum, ferns, and then Selaginella, then Salvinia. These are the examples for the pteridophytes. In this session, we are going to study the general features or general characters of the pteridophytes. So, these are the groups of vascular plants. ನೋಡಿ, ನಾವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾನ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ವಿ. Bryophytes are non-vascular plants, but these pteridophytes are the vascular plants. These are the first group of plants. They bear vascular tissues. Vascular tissues ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. They conduct, vascular plants ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, so they conduct the they possess, they contain the conducting tissues. Conducting tissues ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದು? The water conducting tissue, the xylem, and the food conducting tissue, the phloem. Both are present. Hence they are called as vascular plants. And these do not produce flowers, fruits and the seeds. ಹಾಗಾಗಿ pteridophytesಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. So the pteridophytes, they possess the vascular tissues, hence they are called as vascular plants, and they do not produce the flowers, fruits and the seeds, hence they are called as cryptogams. So the pteridophytes are popularly known as vascular cryptogams. This is very important. Pteridophytes are called as vascular cryptogams because these possess the vascular tissues. They are the conducting tissues, they are the xylem and the phloem, and these do not produce flowers, fruits and seeds, hence these are called as vascular cryptogams. ನೋಡಿ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ xylem ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಯಮ್ಗಳನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. xylem ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಫ್ಲೋಯಮು ಫುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೂ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಸೀಡ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ these pteridophytes are called as vascular cryptogams. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. These found in cool, damp, shady areas. ಡ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್, ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗ. ಶೇಡಿ ಅಂದರೆ the direct sunlight do not reaches these areas. ಸೊ ಶೇಡಿ ಏರಿಯಾ, ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟನ್ನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ these are found in cool, damp, shady areas, and the sporophyte is a dominant stage in the life cycle of the
pteridophytes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೋಡೋಣ. ದೀಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟನ್ನು. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಟ್ರೂ ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ರೂಟ್ಸ್, ಟ್ರೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೂ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ the leaves ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? The leaves in the case of these pteridophytes possess sporangia ಇರುತ್ತೆ. sporangia ಅಂತ ಅಂದರೆ these are the spore producing structures. Leaves in the case of pteridophytes produces the sporangia structure. sporangia ಅಂದರೆ ಏನು? These are the spore producing structures. ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾಗಳು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಿನ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ possess the spore producing structures called as sporangia, hence the leaves are called as sporophylls. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜಡ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜರ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲಿನ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜರ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲಿನ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫರ್ನ್ಸನ್ನು ಫರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫರ್ನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಗಳಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದ ಲೀವ್ಸ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ಹೆನ್ಸ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಸ್ಪೋರೋಫಿಲಲ್ಲಿ 2 types ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದೇ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್, means these are smaller in size, and the megasporophyll or macrophyll. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಕೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಸೆಟಮನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್, ಫರ್ನ್ಗಳ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದ ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು. ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಲೀವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಲೀಫನ್ನು ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಫರ್ನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್. ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಸೆಟಮಲ್ಲಿ, ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಗಳು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆರ್ ದ ಕೋನ್, ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲಿ ಆರ್ ದ ಕೋನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ದ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನೇ ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಈಕ್ವಿಸೆಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲೈ ಹಿಯರ್, ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲಿ, these are the several examples. And then
These are about the spores or the sporangia and the sporophylls of the pteridophytes. Then the sporophyte of these pteridophytes, they are some cases homosporous. ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್. ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಸೆಲಾಜಿನಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲನ ಕೊಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳು ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ sporophytes. The sporophytes of pteridophytes are homosporous, means they produce one kind of spores. Example is the Selaginella. In another case, the sporophytes are heterosporous. Hetero means different antheli. Sporous andre spores. Heterosporous, different kinds of spores are produced. Heterosporous ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. One kind is larger, that is called as megaspore, and another is a smaller in size, they are called as microspores. And the spores, ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಥಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ಸನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಪ್ರೋಥಾಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾಯಿಂದ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅದು ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಥಾಲಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಪ್ರೋಥಾಲಸ್ ಮೀನ್ಸ್ when the spores after germination develops into inconspicuous andre very small in structure, and these are small and multicellular and free living ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ and they get nourishment from the substratum. And these are photosynthetic thalloid structure, thalloid gametophyte. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ರಯೋಫೈಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಥಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ದ ರೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀಫ್ structures, but they have the root-like structure, stem-like structure and the leaf-like structure. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. These are the green photosynthetic free living multicellular. The cells are many in number and these are inconspicuous, very small in size. This structure is called as prothallus. Gametophyte in the case of pteridophytes called as prothallus. Now one more question ige keltare. These attached on the substratum with the help of the rhizoids, and this prothallus produces the male sex organ and the female sex organ. Male sex organ is called as antheridia and female sex organ is called as archegonia. Antheridia, the male sex organ, produces antherozoids, and these antherozoids that reaches the archegonia, where the archegonia poses the egg. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಗ್ಗನ್ನು ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ antherozoid and the female gamete is the egg. Both fuses and forms the diploid structure. The diploid structure is called as zygote. Then this zygote is diploid and produces the diploid sporophyte. Sporophyte is the free living and the dominant phase in the pteridophytes,
that is about the life cycle of the pteridophytes. So ನೋಡಿ, Antheridia and the Archegonia are produced on the prothallus. Prothallus ಅಂದರೆ gametophyte in the case of pteridophytes. ಇಲ್ಲಿ Antheridia male sex organ, Archegonia ಅಂದರೆ female sex organ. And Antheridia antherozoids ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Archegonia egg ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Antherozoid that reaches the Archegonia ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಝೈಗೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಝೈಗೋಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಆರ್ಕೆಗೋನಿಯಮ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫಾರ್ ದ water as the medium to reach the archegonium. ಆರ್ಕೆಗೋನಿಯಮ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಈಸ್ ನೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಆರ್ಕೆಗೋನಿಯಮ್. ಸೊ ದೆನ್ the sporophyte already we explained as the homosporous or the heterosporous. Homosporous ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಡ್. ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಆರ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ germinates and give rise to the female and the male gametophyte. ನೋಡಿ, megaspores they germinate to produce the female gametophyte. Microspores germinate to produce the male gametophyte respectively. The female gametophytes, these plants retained on the parent sporophytes and for the variable periods. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಇಂಟು ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಝೈಗೋಟು ಯಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಈವೆಂಟು ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು. ಈ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ನಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಥೇಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೆವರಲ್ characters of the pteridophytes. Once again, the pteridophytes are the vascular cryptogams because they possess the conducting tissues and they do not produce the flowers, fruits and the seeds. Hence the pteridophytes are called as vascular cryptogams. Pteridophytes damp shady areas ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಸ್ಟೇಜು ಮೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ರೂಟ್, ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜಡ್, ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫಿಲ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲರ್ ಲೀಫನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಲೀವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲೀವ್ಸ್ possess the sporangia. Sporangia ಅಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Pteridophytes are the homosporous or the heterosporous. Homosporous ಅಂದರೆ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕಾನ್ಸ್ಪಿಕ್ಯೂಯಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಥ್ಯಾಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟನ್ನೇ ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೋಥ್ಯಾಲಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ನು ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಎಗ್. ಈ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಮಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ ನಂತರ ಈ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಆಂಥೆರೋಜಾಯ್ಡ್ ಎಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಝೈಗೋಟನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಝೈಗೋಟು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ zygote further develops to forms or produces the multicellular well differentiated sporophyte, and this sporophyte is the dominant phase of the pteridophytes. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸು. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟನ್ನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸು ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ವರೆಗೂ ಸಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೂ ಈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ವರೆಗೂ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ zygotes develop into the embryos. ಹೆಂಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಈ ಸೀಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ನಾವು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೀಡ್ಸು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ further classified into 4 classes. First one is the Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida and Pteropsida. ಸೈಲಾಪ್ಸಿಡಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಲೋಟಮ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೈಕಾಪ್ಸಿಡಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲಾಜಿನೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೈಕೋಪೋಡಿಯಮ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸ್ಫೆನಾಪ್ಸಿಡಾಗೆ ಈಕ್ವಿಸೆಟಮ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಟೀರಾಪ್ಸಿಡಾಗೆ ಟ್ರಯೋಟೀರಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೀರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಎಡಿಯಾಂಟಮನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ರೈಟ್ ದ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್.